जय जगन्नाथ। सज्जन आमे पूर्वर शुणी संक्षिप्त सत्ययुग समयर चक्र रे केते जुगमान ये धरापृष्ठ रे भोग हो गले। जुग अनुसार जुग पुरुष लीला करने निमंते नानादि रूप रे अवतीर्ण हुंती। भगवानंकर एमिति कहिले भगवानंकर स्वरूप किसी न थाए। तांको स्वरूप किपरि भक्त ताकू तार भक्ति भाव रे जो रूप रे चिंतन करे, जो रूप रे मनन करे, जो रूप रे स्मरण करे प्रभुंकर से हिसाब रे रूप हुए। भक्तर इच्छा रे ही प्रभुंकर रूप। प्रभु होउछंती अरूपानंद शून्य निर्गुण निर्विकार आउ निर्विकल्प। जे निर्विकार तांकर कौनसी आकार ही नहीं। तेणुकरी निराकार पुरुष से भक्तर भाव विनोदिया ना। भक्तर भाव रे सब बेले ठाकुरे बंधा। तेणुकरी भक्तर इच्छा को पूर्ण करने पाई भक्तर इच्छा अनुसार परम पुरुषंकर रूप। तेणुकरी समयर चक्र रे प्रभु केते जे रूप नहीं, किंतु से समस्त मध्यरु गोटे रूप होउछंती मत्स्य अवतार, जहाँकि भगवानंकर स्वरूप थिला गोटे माछ परी। से विषय वस्तुटी शुणा। विषय वस्तुटी कौन आज्ञा? सत्य युग जितेबाला जुगर अवसान हुए गोटे प्रलय हुए। तेणुकरी सेमिति एक प्रलयर पूर्वर राजा थिले सत्यव्रत। सत्यव्रत राजा थिले विष्णु भक्ति परायण, सदा सर्वदा प्रजावत्सल, साधु सन्थ ब्राह्मण मानक प्रति अंतर अनंत स्नेह श्रद्धा भाव, ब्राह्मण मानू देवतार स्थान देउथिले राजा सत्यव्रत। तांक राज्य रे प्रजा माने आनंदपूर्वक बसवास करुथिले। ये सत्यव्रत राजा सदा सर्वदा प्रभुंकर सही अनंत निर्गुण निर्विकल्प स्वरूप को ध्यान करती एवं प्रभुंकर नामामृत को सदा सर्वदा पान करती। प्रभुंक चिंतन रे सर्वदा राजा व्यस्त। ये राजा दिने स्नान करने जाइथिले समुद्र को। स्नान कर सारी भगवान सूर्य नारायण को जल तर्पण करुछंती। जबा कुसुम संकाशं काश्य पेय महाद्युतिम अंतरी सर्व पाप घन प्रणतस्मि दिवाकर। सूर्य नारायण को प्रणाम करुछंती अंजल रे जल धरी। हठात आज्ञा गोटे अकस्मात घटना घटिला। राजांकर अंजलि को कर अंजलि को गोटे मीन छोटिया मीनटीए कर अंजलि को डेई पड़ा। आ राजा देखुछंती तांको अंजलि रे मीनटी खेलुछि। मीनटी आज्ञा कौन कहूछि? हे राजा मु छोटिया मीनटीए, बड़ बड़ माछ माने मते खाई जाउछंती, मते कष्ट दउछंती, आपण मते उद्धार करंतु। राजा आज्ञा मीनर कथा को शुणी से मीनटी को कौन कले? निज कमंडली रे पुरई नहीं गले निज राजभवन को। राजभवन को नेला परे राजभवन रे पहुंची कौन कले ना ताकू गोटे छोटिया कुंड छोटिया जल पात्र रे ताकू छाड़ी देले। आज्ञा राजा जस्ट जल पात्र रे छाड़ी की बुलिकी जाइछंती। मिनटी कहला राजन रक्षा कर, राजन रक्षा कर। राजा अचंबित, अरे कौन एमिति कौन शुभुची? आज्ञा देखिला बेलू मिनटी आज्ञा से कुंडरे बुली पारुनी। राजा अचंबित हो गले, केमिति घटना? मीन कौन कहूची? हे राजा तमे होउछ राजा, प्रजा को रक्षा करिबा तुमर कर्तव्य। तेणुकरी मु होउची आपणकर शरणागत। शरणागत को रक्षा करिबा राजार धर्म। तेणुकरी आपण मते उद्धार करंतु। तेणुकरी राजा कौन कले? से पात्र नहीं आउ एक बड़ जल पात्र रे छाड़ी देले। पुणी आज्ञा राजा जाइछंती बुलिकी मीनटी आज्ञा पुणी से पात्र बुली पारलानी। पुणी डाकिला त्राही त्राही, मु इथरे बहुत कष्ट पाउछि। राजा कौन कले? प्रजा मानंकु नहीं आज से मीन रूपी भगवान कहउछंती हे राजन तमे मते जेउ समुद्र रो आनिथिल सेही समुद्र रे नहीं मते छाड़ी दियो, मु सेठी आनंद रे रही परिबी। आज्ञा
ରାଜା କ'ଣ କଲେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗରେ ଧରି ମୀନକୁ ନେଇ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ଛାଡ଼ିଦେଲେ। ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ କ'ଣ ହେଲା ଆଜ୍ଞା, ରାଜା ଆଜ୍ଞା ଦଣ୍ଡବତ ହେଇ କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ଦୁଇ କରପତ୍ରକୁ ଯୋଡ଼ି ଆଜ୍ଞା କହୁଛନ୍ତି, ହେ ମୀନ ରୂପୀ, ହେ ଭଗବାନ, ହେ ପରମେଶ୍ୱର, ଆପଣ ଯିଏ ବି ହୋଇଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଏତିକି ଜାଣିଛି ଯେ ଆପଣ ସାଧାରଣ ମୀନ ନୁହନ୍ତି, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ କେହି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି, ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଆପଣ ପରମେଶ୍ୱର ଭଗବାନ ନାରାୟଣ। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ଆଜି ଭକ୍ତ ପରା ଭଗବାନଙ୍କର ବନ୍ଧୁ, ଭଗବାନ ପରା ଭକ୍ତର ବନ୍ଧୁ, ଭକ୍ତ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଚିହ୍ନିବନି କିଏ ଚିହ୍ନିବ? ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ରାଜା ଚିହ୍ନି ପାରିଛନ୍ତି ଏ ମୀନକୁ ରୂପୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ। ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ, ଆଜ୍ଞା ସେଇଠି ରାଜାଙ୍କ ଆଗରେ ନିଜର ସୁନ୍ଦର ଦିବ୍ୟ ସ୍ୱରୂପକୁ ଆବିର୍ଭାବ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଅଣ୍ଟା ଠାରୁ ଆଜ୍ଞା ତଳକୁ ହଉଛି କ'ଣ ମାଛର ଶରୀର, ମାଛର ଲାଞ୍ଜ, ଆଉ ମାଛର ମୁଖ ଠାରୁ ଉପରକୁ ହଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଦିବ୍ୟ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପ। ସେ ସ୍ୱରୂପ କିପରି ଆଜ୍ଞା ଥିଲା? ଚନ୍ଦନ ଚର୍ଚ୍ଚିତ ନୀଳ କଳେବର ପୀତ ବସନ ମନମାଳି, କେଳି ଚଳଣମଣି କୁଣ୍ଡର ମଣ୍ଡିତ ଚଞ୍ଚଳ କରଯୁଗଶାଳୀ। ତେଣୁକରି ହେ ସଜ୍ଜନ, ଗଳାରେ ଆଜ୍ଞା ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା ବୈଜୟନ୍ତୀ ମାଳା, ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ ପଡ଼ିଛି ଆଜ୍ଞା ହୃଦ ପଦକ, ଆଜ୍ଞା ହୃଦୟରେ ଶୋଭା ପାଉଛି କୌସ୍ତୁଭମଣି। ଆଉ ଆଜ୍ଞା କ'ଣ ହେଇଛି, ଭାଲ ଦେଶରେ ମଥାର ଲଲାଟରେ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରଭୁ ଧାରଣ କରିଛନ୍ତି ସୁନ୍ଦର ଚନ୍ଦନ ତିଳକ, ଆଜ୍ଞା ମଥାରେ ପିନ୍ଧିଛନ୍ତି ଦିବ୍ୟ ମୁକୁଟ, ମୁକୁଟରେ ଆଜ୍ଞା ଶୋଭା ପାଉଛନ୍ତି ମୟୂର ଚନ୍ଦ୍ରିକା, ଆଜ୍ଞା ହସ୍ତରେ କ'ଣ ଧରିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଶଙ୍ଖ ଚକ୍ର ଗଦା ପଦ୍ମ ଚତୁର୍ଭୁଜ ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ଆଜ୍ଞା ଆଉ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଖି ଦୁଇଟି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର ପଦ୍ମର ପାଖୁଡ଼ା ପରି ଆଜ୍ଞା ସୁନ୍ଦର କମଳ ନୟନ ପ୍ରଭୁ, କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ତେଜ, ଅନନ୍ତ କୋଟି ସୂର୍ଯ୍ୟ ଏକକାଳୀନ ଯେପରି ନିଜର ଜ୍ୟୋତିକୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ଆଜ୍ଞା ଆଜି ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା କୃତାଞ୍ଜଳି ପୁଟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ପାଇ ମୁଁ ଧନ୍ୟ ହେଲି, ଏଡ଼େ ଦୟାବନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ, ଆପଣ ଏ ଦିନ ପ୍ରତି ଦୟା କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଏ ଭକ୍ତର ପରା ବନ୍ଧୁ ଭଗବାନ ଅଚ୍ୟୁତ ମହାପୁରୁଷ କହିଛନ୍ତି, ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟ ରକ୍ଷକ ତୁମ୍ଭବାନା ସର୍ବଜନେ ବୋଲାଅ, ଭୃତ୍ୟକୁ ବିପତ୍ତି ପଡ଼ିଲେ ପ୍ରଭୁ ସଙ୍ଗତେ ଥାଅ। ଆଜ୍ଞା ଭୃତ୍ୟ ରକ୍ଷକ ବାନା, ପତିତ ପାବନ ବାନା ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଉଡ଼ୁଛି ନୀଳ କନ୍ଦରରେ। ଆଉ ଭକ୍ତ ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ବି ସଙ୍କଟ ପଡ଼ିବ ପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା ଆବିର୍ଭାବ ହୁଅନ୍ତି, ଆଉ କେହି ଆସିବେନି। ତେଣୁକରି ଆଜ୍ଞା ସେଦିନ ନାରାୟଣ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ହେ ରାଜା, ଆଜିକୁ 7 ଦିନ ପରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରେ ପ୍ରଳୟ ସଂଗଠିତ ହେବ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସକଳ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନେ ବିଲୁପ୍ତ ହେଇଯିବେ। ଆଉ ତମେ କ'ଣ କରିବ ନା ସଂସାରର ସମସ୍ତ ଶସ୍ୟର, ସମସ୍ତ ଫଳର, ସମସ୍ତ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବୀଜକୁ, ମଞ୍ଜିକୁ ସଂଗ୍ରହ କରି ଗୋଟିଏ ନାବରେ ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କ ସହିତ ତମେ ବିରାଜମାନ କରିବ। ଆଜ୍ଞା କ'ଣ କଲେ, ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ସେଇଆ କଲେ। ସମସ୍ତ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ, ସପ୍ତ ଋଷି ମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ନେଇ ସମସ୍ତ ବୃକ୍ଷ ଲତା ଗୁଳ୍ମ ପଶୁପକ୍ଷୀ ମାନଙ୍କର ବୀଜକୁ ନେଇ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନେଇ ଡଙ୍ଗାରେ ଆରୋହଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ସେ ଡଙ୍ଗାରେ ଆସି ଭଗବାନ କହିଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ଡଙ୍ଗାରେ ତୁମେ ବସି ସାରିବ ସେଇ ସମୟରେ ମୋତେ ସ୍ମରଣ କରିବ। ଆଜ୍ଞା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ଆଜି ସମୁଦ୍ର ଜଳରାଶି ଅକାତ କାତ ପାଣି, ସେ ପାଣି ଭିତରେ ଆଜ୍ଞା ସମସ୍ତେ ମରି ଭାସି ଯାଉଛନ୍ତି, ସଂସାର ପୁରା ସୁନସାନ। ଆଜ୍ଞା ସେଇ ସମୟରେ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ, ବହୁ ସନ୍ତାକାରଂ ଭୁଜଗ ଶୟନଂ ପଦ୍ମନାଭଂ ସୁରେଶଂ ବିଶ୍ୱାଧାର ଗଗନ ସଦୃଶଂ ମେଘବର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭାଙ୍ଗଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତଂ କମଳନୟନଂ ଯୋଗୀର୍ଭିଧ୍ୟାନ ଗମ୍ୟଂ ବନ୍ଦେ ବିଷ୍ଣୁ ଭବଭୟହରଂ ସର୍ବଲୋକୈକନାଥଂ। हे सर्वलोकंकर नाथ, हे अनाथ नाथ करुणा सिंधु, हे भक्ते विष्णु भवभयहरं भवभय दुख हारी प्रभु, आपण आमको दर्शन दियंतु, आमको उद्धार करंतु। आज्ञा दिव्य माछ रूपरे प्रभुंकर पुणी आविर्भाव हैला। आउ कौन कले ना अनंत नाग बासुकी आसी कौन कले, से मत्स्यर पिठीरे थिबा जो कंटा, से कंटारे अनंत गुड़े होई ये डंगारे गुड़े, हे डंगा को आज्ञा कूल को टाणी नहीं गले। तेणुक हे सज्जन, ये भव सागर नाउरिया परा ठाकुरे,
ଭବସାଗର ତାରଣ କାରଣ ହେ ଭବସାଗର ଉଦ୍ଧାର କଲାବାଲା ସେଇ। ତେଣୁକରି ସତ୍ୟବ୍ରତ ତାଙ୍କ ପାଦରେ ଶରଣ ପଶିଲେ। ପ୍ରଭୁ କ'ଣ କଲେ? ସେ ପ୍ରଳୟ ଜଳରେ ଶଙ୍ଖାସୁରକୁ ବିନାଶ କରି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାରଣ କଲେ। ଆଜ୍ଞା ଋକ୍ ଯଜୁର୍ ସାମ ଅଥର୍ବ 4ଟି ବେଦକୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କୁ ନେଇ ସମର୍ପଣ କଲେ। ଆଉ କ'ଣ କଲେ ନା ଇଏ ପ୍ରଳୟର ଜଳରେ ଋଷିମୁନି ମାନଙ୍କୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ନେଇକରି କ'ଣ କଲେ ନା ସଂସାରର ଆରପାରି କୂଳରେ ଲଗେଇଦେଲେ। ଆଉ ଯୋଉ କୂଳରେ ଅପେକ୍ଷା କରିଥିଲା ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି, ଆଉ ନୂତନ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ଆସିଲେ ଏଇ ସପ୍ତଋଷି ଆଉ ସମସ୍ତ ଜୀବଜନ୍ତୁ ମାନଙ୍କର ବୀଜ ଆଉ ମହର୍ଷି କିଏ ତାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ମନୁ ସତରୂପା, ଯିଏ ହଉଛନ୍ତି ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା। ସେଇ ଆଜ୍ଞା ପରବର୍ତ୍ତୀ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ହେଲେ କିଏ ନା ସତ୍ୟବ୍ରତ ରାଜା ହେଲେ ବୈବସ୍ୱତ ମନୁ, ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ହେଲେ ସତରୂପା। ଇଏ ମନୁ ସତରୂପା ହେଲେ ଇଏ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଯୁଗର ପ୍ରଥମ ମାନବ। ତେଣୁକରି ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାତ ହୋଇଥିବାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମାନବ। ତେଣୁକରି ହେ ସଜ୍ଜନ, ଏହି ପ୍ରକାରେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରି ସଂସାରର ସମସ୍ତ ବୀଜକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଜି ଭକ୍ତ ପାଖରୁ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। ନୂତନ ସୃଷ୍ଟି ଆବିର୍ଭାବ ହେଲା। ତେଣୁକରି ସେଇ ଯେଉଁ ମନୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ହେଲେ ମାନବ, ସେଇ ଯେଉଁ ମନ୍ୱନ୍ତରକୁ କୁହାଗଲା ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତର। ତେଣୁକରି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବୈବସ୍ୱତ ମନ୍ୱନ୍ତରରେ ନିବାସ କରୁଛନ୍ତି। ଗଲା ସତ୍ୟଯୁଗ, ତ୍ରେତୟା ଗଲା, ଦ୍ୱାପର ଗଲା, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆସି କଳି କାଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ କଳି ଗଲା, ସପ୍ତ କଳି ଗଲା, ଘୋର କଳି ଗଲା, ଆଜି ଅନନ୍ତ କଳି, କଳିର ଶେଷ ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଇଏ କଳିର କରାଳ ସ୍ରୋତରୁ ଉଦ୍ଧାର ମାର୍ଗ ହଉଛନ୍ତି ସେହି ଛନ୍ଦାଚରଣ ବିନୁ ପଦ ଚଲହି ଶୁଣଇ ବିନୁ କାନା କର ବିନୁ କରମ କରଇ ବିଧିନାନା ପରମ ବ୍ରହ୍ମ ପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ସେଇ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅଭୟ ପଦ୍ମପାଦକୁ ସମସ୍ତେ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ। ସେଇ ସଂସାରରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ହେ ସଜ୍ଜନ, ଯଦି ଆମର ଏହି ବିଷୟବସ୍ତୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ହୃଦୟକୁ ଛୁଇଁଥାଏ, ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ କଥା ବିଷୟବସ୍ତୁ କିପରି ଲାଗିଲା ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଜୟ ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।